جب ہم کعبہ اور مکہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہماری سوچ اسلام کے آغاز پر جا کر رکتی ہے، حج، طواف اور پھر قریش کا دور، جیسے اس زمین کی پہلے کوئی اور کہانی ہی نہ ہو۔ لیکن تاریخ اکثر اس طرح سیدھی نہیں ہوتی۔ مکہ کی تاریخ صرف عبادت کا مرکز نہیں تھی، بلکہ صدیوں تک لوگوں کی آمد، روانگی اور بسنے کا مرکز رہی۔ سوال جہاں پر یہ ہے کہ اگر مکہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے امپورٹنٹ تھا تو اسلام سے پہلے یہ کیسا تھا؟ کیا یہ شہر ہمیشہ سے ہی ایک صورت کے اندر موجود تھا، یا پھر اس نے مختلف دوروں کے اندر مختلف طرح کی صورتیں دیکھیں؟ قدیم عرب روایتیں اور ریکارڈز بتاتے ہیں کہ مکہ کوئی نیا شہر نہیں تھا جو اچانک اسلام کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا۔ اس زمین پر اسلام سے کئی صدیاں پہلے بھی لوگ بستے تھے، لوگ اس شہر کا سفر کرتے تھے اور اپنی زندگی کا نظام چلاتے تھے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، مکہ کوئی مصر یا روم جیسا شہر نہیں تھا جہاں پہ پتھر کے محل اور لکھی ہوئی تاریخ مل جاتی۔ عرب سوسائٹی زیادہ تر زبان اور روایات پر مبنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی کہانیاں لکھی تو نہیں گئیں لیکن نسلوں کے ذریعے آگے ضرور چلتی رہیں۔ جب کوئی ایک قبیلہ ختم ہوتا تو اس کی کہانی بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی۔ اس ایپیسوڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی سٹی ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جو کعبہ کے نیچے موجود ہے، جہاں پہ بہت بڑی بڑی عمارتیں ابھی بھی کھڑی ہیں۔ فارگوٹن سٹی کا مطلب یہاں پر پتھر اور بڑی بڑی دیواریں نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ اور وہ نظام ہے جو کبھی اس زمین پر رہا کرتے تھے۔ سٹی کا لفظ یہاں پر سمبولک ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر زندگی کبھی چلتی رہی ہو، چاہے اس کے فزیکل نشان آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مٹ گئے ہوں۔ جب ہم مکہ کی قدیم ہسٹری کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کیوں اس سٹی کی پہلی سیویلائزیشن کا صرف ذکر ملتا ہے، ثبوت نہیں۔ یہ جو میں نے انٹروڈکشن دیا، اس کا مقصد ہے سوال پیدا کرنا، جواب دینا نہیں۔ مکہ اگر ہمیشہ سے ہی اتنا امپورٹنٹ رہا ہے لوگوں کے لیے تو آخر اسلام سے پہلے جو لوگ یہاں پر تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کا نظام کیوں ٹوٹ گیا؟ ان کی تاریخ کیوں بھلا دی گئی؟ اور سب سے اہم بات، جب اسلام آیا تو اس نے اس شہر کو کیسے تبدیل کیا؟ ایک خالی ڈیزرٹ کو یا پھر ایک ایسی زمین کو جو پہلے ہی صدیوں پرانی ہسٹری اپنے اندر سمیٹ چکی تھی۔ اگر مکہ اسلام سے پہلے بھی کئی دوروں کا مرکز تھا تو پھر ان دوروں کے نشان صرف کہانیوں میں کیوں رہ گئے، زمین پر کیوں نہیں؟ اسلام سے پہلے مکہ کوئی خالی ریگستان نہیں تھا جہاں پر صرف پتھر اور پہاڑ موجود ہوتے۔ عرب کی تاریخ اور ریکارڈز کے مطابق یہ زمین پہلے سے ہی لوگوں کے رہنے کا مرکز تھی۔ سب سے پہلے جن قوموں کا ذکر ملتا ہے ان میں عمالقہ کا نام سب سے ٹاپ پر آتا ہے۔ یہ قوم عرب دنیا کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک تھی جو حجاز اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ عمالقہ صرف ایک راہگیر لوگ نہیں تھے بلکہ بسنے والی قوم تھی۔ جب کوئی قوم پانی کے قریب بس جائے تو وہ صرف گزرگاہ نہیں رہتی بلکہ رہنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے مکہ ان لوگوں کے لیے اہم تھا۔ اس کے بعد تاریخ ایک اور موڑ پر لے کے جاتی ہے جب جرہم کا ذکر آتا ہے۔ جرہم بھی ایک عرب قوم تھی جو کہ یمن کی طرف سے آئی تھی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ کے اندر اپنی پناہ گاہ بنا لی۔ جرہم کا مکہ سے صرف رہنے تک کا تعلق نہیں تھا، یہ قوم کعبہ کے نظام اور پانی کے ذریعے شہر کے کنٹرول تک پہنچ گئی۔ جرہم نے اس شہر کو ایک ترتیب دی، لوگوں کی آمد اور پانی کی تقسیم اور مہمان نوازی کا روایتی نظام۔ لیکن جرہم کا دور ہمیشہ کے لیے نہیں رہا۔ عرب روایتیں بتاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جرہم قوم کے اندر ظلم، بے انصافی بہت عام ہونے لگی۔ جب کوئی قوم اپنی روحانی ذمہ داری کو بھول جائے تو تاریخ اکثر اس قوم کو زمین سے ملا دیتی ہے۔ جرہم قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، انہیں مکہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد مکہ ایک ایسے دور کے اندر داخل ہوا جہاں پہ شہر پوری طرح برباد تو نہیں ہوا لیکن اس کی پرانی پہچان آہستہ آہستہ مٹتی چلی گئی۔ ایک قوم آتی ہے، دوسری جاتی ہے، نظام بدلتا رہتا ہے لیکن لکھی ہوئی تاریخ کبھی نہیں بدلتی۔ اگر مکہ کے اوپر ایک کے بعد ایک قوم بس کر چلتی گئی تو ان کے بعد کعبہ کا نظام کن کے ہاتھ میں آیا اور کیوں؟ جب جرہم کا دور مکہ سے ختم ہوا اور وہ مکہ سے نکال دیے گئے تو کعبہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے بالکل خالی نہیں ہوئے۔ مکہ کی اہمیت صرف پانی یا رہنے کی جگہ تک محدود نہیں تھی، اس زمین کی سب سے بڑی قوت کعبہ تھی۔ کعبہ صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا بلکہ عرب دنیا کے اندر اتھارٹی کا سمبل تھا۔ جو قوم کعبہ کا نظام سنبھال لیتی وہ قوم باقی قبائل کے لیے بھی امپورٹنٹ بن جاتی۔ اس لیے جرہم کے جانے کے بعد کعبہ ایک ایسے ہاتھ میں گیا جہاں پر عبادت اور پاور دونوں ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب خزاع کا نام سامنے آیا۔ خزاع بھی ایک ایسی قوم تھی جو حجاز کے علاقوں سے اٹھ کے مکہ تک پہنچی۔ انہوں نے صرف فورس کے ذریعے قبضہ نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ اپنی پریزنس کو مضبوط کیا۔ خزاع نے بھی وہی کام
काम किया, काबा की खिदमत को आम किया, पानी का कंट्रोल प्रॉपर वे में लेकर आए और मेहमान नवाजी का निजाम को बेहतर किया, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के दूसरे कबाइल ने भी उनको कबूल करना शुरू कर दिया। खुजा के दौर के अंदर काबा के रूल्स और ज्यादा मजबूत हुए। लोग यहाँ पर सिर्फ इबादत के लिए नहीं आते थे बल्कि फैसले और अहद लेने के लिए भी आया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि काबा उन लोगों के लिए एक रूहानी कोर्ट के तौर पर काम करता था। जो भी यहाँ के निजाम पर कंट्रोल रखता वो काबा के लोगों के दिलों में कंट्रोल रखता। इसीलिए काबा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अब तक ये ख्याल रखते हैं कि काबा का एहतराम में कोई कमी ना रहे, वरना उन लोगों की अथॉरिटीज खत्म हो सकती हैं। अगर काबा का निजाम इतनी सदियों से जिंदा था, सो द पॉइंट इज कुरैश ने इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल में लाया और किस कीमत पर। जब खुजा का दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा तो मक्का की जमीन एक और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अरब सोसाइटीज के अंदर पावर्स अक्सर एक दिन के अंदर नहीं बदलती थी, इसमें सदियां और नस्लें लग जाती थी। अब वो दौर आने वाला था जब कुरैश का उरूज आया। कुरैश भी कोई अचानक से उभरने वाली कौम नहीं थी, बल्कि वो इस जमीन पर मौजूद नस्ली सिलसिलों का हिस्सा थी और बुनियाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़ी थी। इस स्टेज पर मक्का एक प्रॉपर शहर की शेप इख्तियार कर चुका था, लेकिन फिर भी पत्थर के महलों के बगैर। नाउ कुरैश ने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि काबा के गिर्द जितने भी कबाइल मौजूद थे, अथॉरिटीज को उन सब के दरमियान डिवाइड कर दिया गया। हर जिम्मेदारी पानी पिलाना, मेहमान नवाजी करना, हिफाजत और निगरानी मुख्तलिफ खानदानों को सौंप दी गई। ये काम करने का मकसद ये था कि पावर सिर्फ एक हाथ में ना रहे बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए फैली हुई हो। ये सिस्टम इतना मौसर साबित हुआ कि इसने मक्का को कॉन्फ्लिक्ट से बचा लिया, क्योंकि हर खानदान किसी न किसी जिम्मेदारी का हिस्सा था और उस हिस्से के अंदर वो मसरूफ था। कुरैश के दौर के अंदर मक्का की असल ताकत तिजारत बनकर उभरी, लेकिन ये तिजारत सिर्फ माल की नहीं थी बल्कि अमन और एतबार की भी थी। अरब दुनिया जहाँ पर काफिलों पर हमले आम थे, वहाँ मक्का एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर काफिला अपने आप को महफूज महसूस करता। इस अमन की वजह सिर्फ कुरैश की ताकत नहीं थी बल्कि काबा का एहतराम भी था। कोई भी कौम ऐसी नहीं थी जो काबा के अंदर किसी किस्म का कोई कत्ले आम करना चाहती। यहाँ पर एक और अहम पहलू यह है कि कुरैश ने पहले के निजाम को भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया बल्कि अपने सिस्टम के साथ साथ उस निजाम को भी और मजबूत किया। जुरहम और खुजा के टाइम से जो रिवायत चलती आ रही थी उन्हें नई सूरत दी गई। इस तरह मक्का का एक भूला हुआ शहर फिर से एक लेयर्ड और स्ट्रक्चर शहर में कन्वर्ट हो गया, जहां पर हर एक नई कौम ने पुरानी बुनियादों के ऊपर अपना एक निजाम क्रिएट किया। नाउ ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इस्लाम जब आया तो वो बिल्कुल एक नए शहर में नहीं आया बल्कि वो एक ऐसे शहर में आया जो पहले ही अथॉरिटी, तिजारत और रूहानी कानूनियत का मरकज था। कुरैश के निजाम ने मक्का को बेहतर बनाया, लेकिन इसी स्टेबिलिटी ने कुछ ऐसी गलतियों को भी पैदा कर दिया, नस्ली फखर, बुत परस्ती और पावर का मिसयूज। और ये सब चीजें आने वाले वक्त में इस्लाम के लिए एक इम्तिहान भी बनी। नाउ अगर कुरैश ने मक्का को इतनी स्ट्रॉन्ग बुनियादों के ऊपर खड़ा किया था तो इस्लाम ने आकर आखिर कैसे इस शहर को तब्दील किया बिना उसकी बुनियाद तोड़े। अब जब हम मक्का का इस्लाम से पहले का दौर समझ चुके हैं तो सवाल जहाँ पर ये उठता है कि अगर इतनी कौमें यहाँ पर रहती थी तो उनके निशान आज भी नजर क्यों नहीं आते। इसका जवाब किसी किस्म की कोई साजिश या राजों को छुपाने में नहीं है बल्कि जमीन और वक्त के फितरी कवानीन में छुपा हुआ है। मक्का एक पहाड़ी और पथरीला इलाका है जहाँ पर ना तो मिस्र जैसी नदियां हैं ना ही जरखेज जमीन। यहाँ पर जिंदगी हमेशा से ही पानी के गिर्द घूमती रही और पानी के साथ ही लोग उठते और बसते रहे। जैसे जैसे पानी अपना निजाम बदलता तो जिंदगी भी अपना रुख बदलने लगती। अरब के लोग ज्यादातर पत्थर के बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाते थे और इसकी वजह उनका लाइफ स्टाइल था। कबाइल अपनी जरूरत के मुताबिक एक आम सा स्ट्रक्चर बनाते, किसी किस्म के टेंट्स या मिट्टी की दीवारें और हल्की फुल्की सी कंस्ट्रक्शन। अगर कोई कौम इस इलाके से निकलती तो वो अपने जाने के साथ अपनी निशानियां भी साथ ही ले जाती या फिर वक्त के साथ वो खुद ही मिट जाया करती। इसलिए लोग जब दफन शहर ढूंढते हैं तो वो गलत चीज तलाश कर रहे होते हैं। मक्का के नीचे कोई पत्थरों का शहर नहीं था बल्कि यादों का शहर था। भूली हुई सिविलाइजेशन का मतलब हमेशा से तबाही या अचानक से खत्म हो जाना नहीं है। कई दफा कौमें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिसॉल्व हो जाती हैं। उन कौमों के लोग दूसरी कौमों में शामिल हो जाते हैं, उनकी रवायतें आपस में मिल जाती हैं। मक्का के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक कौम ने दूसरी कौम को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया बल्कि उनके निजाम को अपने अंदर समेट लिया। इस तरह से शहर तो जिंदा रहा लेकिन उसकी पहली पहचान मिट गई। जो चीजें हमने डिस्कस की वो सब चीजें देखने के बाद ये चीज समझ में आती है कि ये शहर कभी भी किसी एक दौर का शहर नहीं था। इस्लाम से पहले भी यहाँ पे जिंदगी थी, निजाम थे, अथॉरिटीज थी और ऐसे लोग थे जो इस जमीन को अपना मरकज समझते थे। ये कौमें पत्थर के स्ट्रक्चर्स छोड़ के नहीं गईं बल्कि अपनी बड़ी बड़ी कहानियां छोड़ गईं और तारीख के पन्नों में अक्सर कहानियां इमारतों से ज्यादा देर तक टिकती हैं। मक्का के नीचे कोई दफन महल शायद ना हो
لیکن اس کے نیچے صدیوں کی روایات ہیں. لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. آج بھی مکہ کی زمین خاموش ہے لیکن بے خبر نہیں. ہر پتھر، ہر پہاڑ اور ہر ندی اپنے اندر وہ سوال سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں جو کبھی پوچھے نہیں گئے. وہ قومیں جو یہاں سے گزر گئیں ان کے نام تو ضرور مل جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا نقشہ ابھی بھی پوری طرح سے ادھورا ہے. ناؤ اگر اسلام سے پہلے مکہ کے اندر زندگیاں موجود تھی اور ایک لیئرڈ سٹرکچر تھا تو پھر آج بھی اس مقدس زمین کے نیچے اور کتنی کہانیاں خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. سبسکرائب.